من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. ذكره شرف للذاكرين وحمده وسيلة إلى الجنة للحاملين. ذكره شرف للذاكرين وحمده وسيلة إلى الجنة للحاملين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. طه وياسين النبي المسدد الرسول الممجد المصطفى الأحمد أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين وقتلتهم وغاصب حقوقهم. أما بعد، وقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وأقاموا الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. سورہ ابراہیم کے آیت نمبر 73. سورہ ابراہیم کی 73ویں آیت کی تلاوت کرتے ہیں. مسلسل علماء خطبہ اور ذاکرین کے بیانات سے آپ کے اذہان عالیہ میں نوبت ہو رہے ہیں. لوگوں کی نگاہیں ہر آنے والے نئے ذاکر کی طرف مبذول ہوتی ہیں اور وہ اس بات کا متمنی ہوتا ہے اور وہ سوچتا رہتا ہے کہ آیا دیکھا جائے اب یہ کیا کرنا. ہر انسان کا اپنا اپنا انداز بیان اور طرز تکلم ہے. خداوند کریم کا انداز گفتگو الگ ہے. ہم اپنی عادت سے مجبور ہیں اور وہ عادت جو یہاں بزرگ افراد بیٹھے ہیں جن لوگوں نے میرے والد محترم کی مجالس سماعت فرمائی، وہ لوگ ہماری عادتوں سے اچھی طریقے سے واقف اور باخبر ہوں گے. میر عزیز کہتے ہیں کہ دان دانکت کی فصاحت بکلام دارت، ہر سخن موقع و ہر نقطہ مقام دارت. جو لوگ مجلسیں سننے کا شوق رکھتے ہیں اور علماء کے بیانات بغور سماعت فرماتے رہتے ہیں، وہ قرآن کریم کی آیت سے اس بات کا اندازہ لگا لیا ہوگا کہ مولانا کا عنوان گفتگو کیا ہے. اللہ رب العزت کا ذرا انداز بیان دیکھے کہا وجعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا. قرآن کریم میں عجیب بات پہلے ہی کری، کہا کہ وجعلناہم ائمۃ، کہا اور ہم نے ان لوگوں کو لوگوں کا پیشوا بنا دیا. کیا معلوم؟ اللہ رب العزت
نے جمع کا صیغہ استعمال کر کے یہ بتانا چاہا کہ کوئی ایک افراد پر مشتمل یہ گروہ نہیں، یہ چند افراد پر مشتمل گروہ ہے۔ وَجَعَلْنَاهُمْ ہم کی ضمیر جمع کی استعمال کر کے اللہ رب العزت نے بتانا چاہا کہ یہ لاکھوں کی تعداد پر مشتمل افراد ہے جن کو میں نے لوگوں کا پیشوا بنا دیا۔ اور اللہ رب العزت نے جن کو لوگوں کا پیشوا بنا دیا اس کی تعریف اور قرآن کرا وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، جو اللہ رب العزت کی طرف سے بنائے ہوئے پیشوا ہیں وہ اپنی مرضی سے نہیں، وہ اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق لوگوں کی ہدایت کرتے ہیں۔ اب یہ بات پھر اللہ رب العزت نے لا کے بیچ میں ایک پیچا لگا دیا کہ بِأَمْرِنَا يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا۔ اللہ رب العزت بتانا چاہ رہا ہے ہدایت میرے امر کے مطابق کرتے ہیں۔ اس کا مطلب کہ اللہ چاہتا ہے کہ جس کی ہدایت کریں اس کی کرتے ہیں، اور جس کی نہیں چاہتا اس کی سلوات پڑھیے محمد آل محمد۔ پھر ابھی ذرا آئیے گا ترجمہ کا یہدون بامرنا وأوحینا الیہم فعل الخیرات۔ اب اللہ ان کی تعریف بیان کر رہا ہے کہ جن لوگوں کو میں نے اپنی طرف سے نمائندہ اور پیشوا بنا دیا، یہدون بامرنا وأوحینا الیہم فعل الخیرات، اور ہم نے ان پر وحی کر دی، وأوحینا، اور ہم نے ان پر وحی کی، فعل الخیرات، کہ وہ اچھا کام انجام دے، وأقام الصلاۃ، اور نماز پڑھے نہیں۔ سلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ کیا آپ نے اللہ رب العزت نے ان لوگوں کی تاریخ میں پھر ایک جملہ کہا کہ وہ اقام الصلاۃ، اور وہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ معلوم نماز پڑھنا اور ہوتا ہے، نماز کو قائم کرنا اور ہوتا ہے۔ جب آپ بیعت امام عالی مقام پڑھتے ہیں تب آپ پڑھتے السلام علیکہ قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ، کہ سلام اوپر کے جس نے نماز کو قائم کیا۔ معلوم نماز پڑھنا اور ہے، قائم کرنا۔ سلوات پڑھیے محمد والے۔ اور ذرا سا میری تمہیدی منزلوں سے مجھے گزرنے دیجئے۔ سخت موضوع کا میں نے انتخاب کیا۔ جھوٹے لوگ کہتے ہیں کہ خطبہ پڑھیے خطبہ، ارے کیا خطبہ پڑھیں؟ امام زین العابدین علیہ السلام کی شان اور ان کی امامت اور ان کی قدر اور ان کی منزلت، ان کا وقار، ان کی جرأت، ان کی ہمت، ان کی صبر، ان کی شجاعت، ان کے علم، ان کی رفتاری، ان کا تقویٰ، کس کا تذکرہ کیا جائے؟ امامت کی شان کو کیا وجعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا وأوحینا الیہم فعل الخیرات وأقاموا الصلاۃ وإیتاء الزکاۃ۔ پھر الگ سے ایک بات کہہ دی کہ وإیتاء الزکاۃ وکانوا لنا عابدین۔ اب آپ کو بات سمجھ میں آئی؟ آیت کا انتخاب میں نے کہا کیوں کیا؟ اب اللہ رب العزت کے تری تعریف بیان کر رہا ہے اور ان کے خصائصات کا تذکرہ کر رہا ہے۔ وأوحینا الیہم، معلوم ان پر وحی بھی آتی ہے۔ وأوحینا فعل الخیرات، وہ اچھا کام بھی کرتے ہیں۔ وأقام الصلاۃ، اور نماز کو، وإیتاء الزکاۃ، یہ اللہ رب، آخر یہ سارے انسان جو دنیا بھر رمضان میں زکوٰۃ دے کے بانٹتے ہیں، اللہ رب العزت یہ ان کا تذکرہ نہیں کر رہا ہے، وإیتاء الزکاۃ کر کے کسی خاص زکوٰۃ کا تذکرہ کر رہا ہے کہ عام حالتوں میں زکوٰۃ دینا اور ہے، حالت رکوع میں زکوٰۃ۔ غور فرمائے، پھر ذرا ابھی تو پڑھائے گا، ذرا زیادہ اونچی بات کرنے کا میں عادی نہیں، سامنے کی بات، اونچی باتیں تو دھیرے دھیرے ہوگی نا، ایک دینا، دوسرا دینا، تیسرا دینا، کوئی ہاتھ دھڑا بیٹھ کر کے پہلی مجلس میں نہیں جمانا ہے۔ کیا کہا؟ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، سجدہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، زکوٰۃ دینے والے، نماز کو قائم کرنے والے، اچھا کام انجام دینے والے۔ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ،
اللہ رب العزت کہتا ہے یہ سب عابدین ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کائنات میں ذرے سے لے کر آفتاب تک نگاہ کیا جائے، آدم عابدین، نوح عابدین، ابراہیم عابدین، حور و غلمان عابدین، فرشتے عابدین، خاصان خدا عابدین، ہم عابدین، آپ عابدین. پھر لفظوں کو سمیٹیے گا، پھر لفظ بدل دوں. کیا جتنی چیزیں اللہ رب العزت کی کانوا لنا عابدین، سب عبادت کرنے والی. عجیب بات، اللہ رب العزت نے پھر اب آئیے گا پہلو لے کر، اللہ رب العزت نے کائنات کو خلق کرنے سے پہلے نور محمد کو پیدا کیا. جب نور محمد عالم انوار میں اللہ رب العزت نے جب نور محمد کو پیدا کیا، جب نور محمد نے اللہ رب العزت کے نوازشات اور اس کے کرم کو دیکھا، تو سب سے پہلے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں نور محمد نے سجدہ لفظوں پر ذرا دیکھیے گا. نور محمد نے پوری کائنات میں سب سے پہلے اللہ رب العزت کی ربوبیت اور کبریائی کا سجدہ کیا. جب اپنی زمین سجدے میں رکھی اور سجدے سے سر اٹھایا، تو بڑی پرانی بات دوہرا رہا ہوں، جب سجدے سے سر اٹھایا تو لوگ کہتے ہیں کہ اس نور مقدس کی زمین پر پسینے کے قطرے آئے. ان پسینوں کے قطروں کو اللہ رب العزت نے دستے قدرت سے چن لیا، اور جب دستے قدرت سے چن لیا تو اس نے آدم کو پیدا کیا، نوح کو پیدا کیا. نہیں میں نہیں سمجھے آپ کیا کہہ رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جس کے پسینوں کے قطروں سے اللہ رب العزت نے انبیاء اور مرسلین کو پیدا کیا، اگر اس کا ہاتھ کا دھون سمرد اور یعقوب، صلوات پڑھیے محمد والے. اب آپ اندازے بیان پر دو، بیچ سے باتیں آپ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا. انہی کا نور تھا کہ جس کے پسینے کے قطرے سے اللہ رب العزت نے آدم سے لے کر کے آدم کے قبل تک تمام انبیاء اور مرسلین کو پیدا کیا. اگر وہی ہاتھ دھو دے اور برتن میں زمرد بن جائے، یاقوت بن جائے، موتی بن جائے، تو تعجب کی کیا؟ بچوں کو تفصیل سے بتانا پڑے گا. ارے وہ شام کا رہنے والا آدمی جب امام زین العابدین اسلام کی خدمت میں آیا اور امام زین العابدین بحیثیت مہمان کے اس کا ہاتھ دھلانا چاہ رہے تھے، اس نے دستے اثر جوڑا، کہا کہ آقا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ میرا ہاتھ دھلوائیں؟ مجھے یہ سعادت نصیب ہو کہ میں آپ کا ہاتھ. بڑا اصرار کے بعد امام علی مقام نے ہاتھ بڑھایا. ہاتھ جب امام دھو رہے تھے تو دھلانے والے سے پوچھا کہ یہ تشت میں کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ پانی. پھر مجھے شرح کرنی پڑے گی، پڑے گی. کہا کہ پانی ہے. امام نے کہا کہ زمرد. اب اس کے لیے تو 15 منٹ کی ضرورت ہے جناب. جب اس نے کہا پانی، تب وہ پانی تھا. جب اس نے کہا کہ پانی ہے، تب وہ پانی تھا. جیسے ہی امام کے لب مبارک سے نکلا کہ زمرد ہے، زمرد ہو گیا. اب اس کی شرح کے لیے میرے پاس وقت نہیں ہے. اس کے لیے اتنا جملہ کہتا ہوں کہ صدیق کا خاصہ یہ ہے کہ وہ جو کہہ دیتا ہے صدیق کا خاصہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جو کہہ دیتا ہے وہ ہو جاتا ہے. جیسا کہ جناب ابراہیم کی بیوی نے جب آٹا لینے کے لیے بھیجا اور جناب ابراہیم کو آٹا نہیں ملا اور راستے سے بوریے میں ریت بھر کے آئے اور بیوی نے پوچھا کہ آٹا لے آئے تو صرف انہوں نے ہاں کہہ دیا. مفسرین نے لکھا کہ ریت آٹا ہو گیا. اس کا مطلب یہ کہ صادق اور صدیق کسی واقعے کے محتاج نہیں ہوتے، واقعہ ان کا محتاج ہو.
मोहम्मद वाले फिर आइए, फिर अंदाजे गुफ्तगू बदल दिया। हाजी अनवर साहब कहाँ का मकान उलमा आबदीन, एक फहरिस्त है इबादत करने वालों की, एक फहरिस्त है सजदा करने वालों की। तो सजदा जो है वो आबरू है इबादत का, यानी जाने इबादत सजदा, नकारे इबादत सजदा, शाने इबादत सजदा। इसका मतलब हुआ इबादत की जान जो है वो तो आदम से लेकर खातम तक और कायनात में जितनी चीजें हैं इन सबको देखा जाए तो ये इबादत के एतबार से सब अल्लाह की इबादत करने वाले। तो मैंने कहा हम आबदीन, आप आबदीन। अब अल्लाह रब्बुल इज्जत की शान ये है कि हमने आसमान को देखा तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आसमान को सितारों से मुज़य्यन किया। रुख फिर बदला, दूसरा रुख। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आसमान को सितारों से मुज़य्यन किया, जमीन को सर शादाबी से मुज़य्यन किया। फिर आइए अब इस जिक्र हुसैन को जिक्र अली से जीनत दी। अभी मैं क्या कहा, अर्श को सजाया, आसमान को सजाया, उसको जीनत दी तो सितारों से जीनत दी, मजलिस को जीनत दी तो जिक्र अली से जीनत दी, मिंबर को जीनत दी तो अली से जीनत दी, मेहराज को जीनत दी तो इमाम से जीनत दी, अर्श को जीनत दी तो अली इब्न अबी तालिब से जीनत दी, फर्श को जीनत दी तो अली से जीनत दी, तूबा को जीनत दी तो अली इब्न अबी तालिब से जीनत दी, शितला को जीनत दी तो अली इब्न अबी तालिब से जीनत दी, जन्नत के बहारों को जीनत दी तो अली इब्न अबी तालिब के जमीन आदम को जीनत दी तो नूरे नबी और अली, नूरे नबी और अली। इसका मतलब है अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कायनात में कोई ऐसी चीज नहीं थी कि जिसको मुज़य्यन न किया हो। काबा को जीनत देनी हुई तो अली इब्न अबी तालिब को पैदा किया, कुरान को मुज़य्यन किया तो कुरान को मुज़य्यन करना हुआ तो अहले बैत का तज़किरा किया, तूबा की रिफात बढ़ानी हुई उसे मुज़य्यन करना हुआ तो नबी को अर्श की बुलंदियों पर बुला लिया। कोई बात पढ़िए मोहम्मद वाले जब सारी चीजों को इन आबदीन ने मुज़य्यन देखा, दस्ते अगर जोड़ा, एक पालने वाले, आसमान को तूने सितारों से जीनत दी, जमीन को तूने जीनत बख्शी, अंबिया और मुरसलीन को तूने जीनत बख्शी, अर्श और फर्श को तूने जीनत बख्शी, लौह कुश्ती को तूने जीनत बख्शी, फरिश्तों और हुर्रत ईमान को तूने जीनत बख्शी, अपनी किताब और अपने घर को तूने जीनत बख्शी। क्या हमारी आबदीन की जमात यूं ही बगैर जीनत, क्या यूं ही आबदीन की जमात बगैर जीनत के रह जाएगी? आवाज़ कुदरत आई, इमामत को चौथी मंजिल पर आने दो, मैं ज़ैनुल आबिदीन। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले। और बच्चे कुछ बातें ऐसी किताबों में लिखी है, मौलवी वैसे ही पढ़ भी देते हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन नाम अली था, ज़ैनुल आबिदीन नाम नहीं था। नाम इमाम ज़ैनुल आबिदीन अली इब्न हुसैन, नाम अली था। इन 14 दिन की जो मासूम की जो फहरिस्त है, इसका भी अलग सुर्रा इम्तियाज है कि जब उसमें गौर कीजिएगा तो 4 मोहम्मद हैं और 4 अली हैं। 4 मोहम्मद 4 अली। तो मैं अली इब्न हुसैन की बात कर रहा हूँ कि जिनके मुतालिक लिखा है कि आप कसरत से नमाज पढ़ते थे और नमाज पढ़ ही रहे थे कि सांप आ गया। अंदाज़े बयान और लोगों के दिल दिमाग से शायदों को दूर करना चाह रहा हूँ
کہ सांप आया और इमाम नमाज पढ़ रहे थे और अंगूठे में काट लिया। भाई यही तो सुना है ना आपने, अंगूठे में काट लिया। मैंने कहा वो बेवकूफ, जब इमामत पहली मंजिल में थी, जब इमामत पहली मंजिल में गहवारे के अंदर थी, जब इमामत चौथी मंजिल में है तो बेवकूफ बता रहे हो कि सांप ने काट लिया। दलील जरा सुनिएगा। जब एक औरत ने, मैं यहाँ की बातें वहां कर देता हूँ, मौजूद से नहीं हटूंगा। जब एक औरत ने अली ज़ैनब बिन्ते अली होने का दावा किया तो वक्त के इमाम ने फरमाया कि इसे दरिंदों के, जहाँ परिंदे पाले हुए हैं में इंतकाल, अरे भाई क्या बात है। तो जब उस औरत ने सुना कि दरिंदों ये ज़ैनब बिन्ते अली होने का दावा कर रही थी, तो मासूम ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हम आले रसूल के गोश्त और खून को, तलवार पढ़िए मोहम्मद रिपीट कर रहा हूँ। इमाम ज़ैनुल अलैहिस्सलाम हालत नमाज में थे तो शैतान ने अंगूठे में काट लिया, यानी सांप ने अंगूठे में काट लिया। इमाम ने फरमाया कि इस औरत को दरिंदों में डाल दिया जाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हम आले रसूल का गोश्त और खून जंगली जानवरों और वहशी जानवरों पर हराम करार दिया है। अगर इमाम की इस बात को सही माना जाए तो कोई भी जंगली जानवर किसी इमाम को काट नहीं। और इससे ऊंची बात आपको बता रहा हूँ, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत। कहाँ की बात कहाँ जोड़ दिया, कहाँ उल्टी सीधी बात कर रहे हैं। हमने कहा कि नहीं। अब आइए, जहाँ से सुना रहा हूँ कि इमाम नमाज पढ़ रहे थे तो सांप ने काट लिया। तो सूरत है, तो कंडीशन है। एक तो ये लिखा हुआ है कि वो सांप था और फिर वही लिखा हुआ है कि वो शैतान था। क्या था? हाँ, अब उन्होंने का इख्तिलाफ कहा जिस सांप ने काटा था वो सांप था, दूसरे ने कहा नहीं सांप नहीं था, शैतान था। जब काट लिया और इमाम की नमाज में किसी तरीके का कोई फर्क वाक़ई नहीं हुआ, तब शैतान ने कहा कि अंतर ज़ैनुल आबिदीन। कमाल की बात कर रहे हैं। आज के दिमाग और भेजे में कभी बात आई कि शैतान का दिया हुआ लक़ब सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले। वो बात ये रह गई कि मैंने आए तदहीन की तलावत की। क्या कहा? पहले वो रिवायत बताई कि मासूम ने कहा कि जंगली जानवरों पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारे गोश्त और खून को हराम करार दिया। अगर वो जंगल का रहने वाला सांप था तो मासूम के इस कौल की रोशनी में काट नहीं सकता था। अगर वो शैतान था, आप खामोश हम नहीं रह सकते। अगर वो जंगली सांप था तो मासूम की रोशनी में कौल के काट नहीं सकता था। अगर वो शैतान था तो आए तदहीर की रोशनी में कंडीशन पर नजर कीजिए। अगर वो सांप था, अगर सांप था तो
काट नहीं सकता था, इसलिए कि सांप पे कहाँ इतनी जुर्रत। अरे जब इनके दादा के गहवाले के करीब आया था, काटने उठने की बात तो दूर की है, सिर्फ गहवाले में झांकने की जुर्रत की तो वक्त के इमाम ने मार के नहीं चीरना वही माना, फाड़ने के मैं बयान करना, मार के फेंक दिया। और ये बात आपको तो मालूम नहीं है, मेरे अंदाजे बयान को नजर रखिएगा, मौजूद से हटूंगा नहीं। कहा कि फाड़ दिया, और जब माँ कान से फारिग होके आई, दो टुकड़े में जब अजगर को देखा तो कहा कि अंत हैदरुन। अब आपको समझ में आया, अलग अलग बच्चे का नाम रखा जाता है। हमने अपनी वो नवासी का नाम आए फातिमा रख दिया, उनकी अम्मा उनको गुड़िया करती है। सलवार पढ़िए मोहम्मद भाई। फिर जरा मेरी मिसाल को नजर रखिएगा, क्या मैंने कहा, मैंने नाम रख दिया आयत फातिमा, उनकी अम्मा ने उनका नाम रख दिया। अब जब वो बड़ी होगी या गांव समाज के लोग पूछेंगे कि इनका दो नाम क्यों है, तो कहेंगे कि नाना ने तो आयत फातिमा रखा था, मगर इनकी अम्मा ने इनका नाम गुड़िया रखा। अब दो नाम आपको मालूम हुआ, मौलाए कायनात वालिद गालिब अली इब्न अबी तालिब का नाम अली उनके वालिद मोहतरम ने रखा। कमाल की बात यह है कि जिसको दुनिया काफिर कहती है, उसने दो ही नाम रखे, एक अली रखा, दूसरा मोहम्मद रखा। का कमाल ये हुआ कि एक को अल्लाह ने नबियों का सरदार बना दिया, दूसरे को वलियों। एक का नाम मोहम्मद रख दिया और दूसरे का नाम अली रख दिया, और दूसरे दोनों कलमे का जुज बन गए। सिर्फ एक दोहराओगे तो मुसलमान हो जाओगे, दोनों को पकड़ोगे। अब इससे ऊंची बात कर रहा हूँ, कुरान में जनाब ईसा ने फरमाया सजाती बिन मादी इस्महु अहमद, कि मेरे बाद एक पैगंबर आने वाले हैं जिनका नाम, अब लीजिए वही वाली बात जो मिसाल की चुकाई। एक ने नाम रखा मोहम्मद, वो है मुहम्मद काफिर, और एक ने नाम रखा अहमद, वो है अल्लाह का पैगंबर। अच्छा आपने देखा होगा, अब तो सारे चालाक लोग हो गए। पहले पूछ जाता था मेरे वालिद के वहाँ कि मौलवी साहब पोता पैदा हुआ है, कोई अच्छा नाम रख दीजिए। अब तो हर घर में इतने काबिल हैं कि खुद नाम रख देते हैं। आप क्या मतलब, जुनार भाई ने अपने बच्चे का नाम अपनी खुद ही रख दिया, कानपुरी का आपको पूछा। इनको इस बात का पता नहीं है कि रखने में भी फर्क हो। वही नाम आप रखेंगे, वही नाम आप रखेंगे तो उसका खासा और होगा। वही नाम कोई ऊंचा आदमी रखने की भी। अब आप तो अल्लाह के ईसा ने कहा सजाती बिन मादी इस्महु अहमद। अब भैया लोग दो नाम आ गया,
आप लोग कहते हैं कि बाबू को किस नाम से पुकारा जाए, तो कहा कि वो पगड़ी वाले मोदी साहब जो नाम रखे थे वही वाला इसका नाम जन्म तिथि में दर्ज कराया जाए। पगड़ी वाले मौलाना ने रखा है तो वही नाम दर्ज, पगड़ी वाले मौलाना ने जो नाम रखा है जन्म तिथि में वहाँ नाम वही दर्ज करा दिया गया। असली नाम वही आधार बाधार सब उसी के नाम से जो है तलकीन मलकीन निकाह पिकाह सब जो है वो उसी नाम से होगा, क्योंकि मौलाना साहब ने रखा। तो जब हमारे समाज और मुआशरे में औरतें नाकसूर अक्ल होने के बावजूद भी इतनी अक्लमंद है कि मौलाना साहब का रखा हुआ नाम ही असल नाम करार पाएगा, तो हम मर्द के पीछे रहे। एक नाम काफिर ने रखा, एक नाम पैगंबर ने रखा। हमने कहा हम जब कलमा पढ़ेंगे तो कहेंगे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल। तब मौलाना साहब बोले कि तुम मुसलमान कभी भी नहीं हो सकते। अरे हमने कहा पैगंबर का रखा हुआ नाम अगर हम कलमे में लें तो मुसलमान नहीं, कहा नहीं। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत इस जिद पर आया हुआ है कि तुम्हें लफ्ज़ मोहम्मद ही दोहराना। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत अपनी जिद पर आया। ए मुसलमानों, अगर तुम्हें मुसलमान होना है तो काफिर का रखा हुआ नाम ही कलमे में। मैंने कहा पालने वाले ऐसा क्यों कहा, ताकि जब जब तुम दोहराओ तब तक रूहे काफिर तुमसे पूछे कि जो नाम मैं रख दूं तो मैं काफिर रह जाऊं और तुम दोहराते रहो। क्या मैं वो बात साहब की करते करते कहाँ चला गया? क्या वो साहब ने कहा कि काट लिया? जितनी मैं साहब की बात बताऊं, साहब पर भी कभी मजलिस पढ़वा लीजिए, पूरी मजलिस। हाँ, कहानी हम फेंके फेंका वाली नहीं करते। साहब तो जन्नत के रहने वाले जानवरों में से एक जानवर था। अब कहेंगे कि मैं बता दूं कैसे पढ़ूंगा, कि जब सांप पर पढ़वाएंगे तो बात का आकार वहां से होगा कि जन्नत की तूबा की शाखों में ये सांप लपके। सांप बड़ा खूबसूरत जानवर होगा, उसका रंग रूप, उसकी जिल्द के ऊपर जो नक्शो निगार बने रहते हैं वो कहीं भी रहेंगे तो बड़े खूबसूरती का, तो वो तूबा की शाखों में इधर उधर लिपटे रहते थे। तो अब देखने में वो शाखें बड़ी निराली और बड़ी खूबसूरत लगती थी। मामला बिगड़ा कहाँ से कि जब आदम को बहकाने के लिए शैतान को निकाला जा चुका था, उसने सांप को अपना हम ख्याल बनाया, कहा कि तुम आते जाते हो, मुझे भी ले चलो। तब सांप ने कहा कि ये कैसे मुमकिन है कि मैं तुम्हें ले। शैतान ने कहा मुझे अपने मुंह में बैठा लो। मुझे अपने मुंह में बैठा लो, और मुंह में बिठा के सांप ने जिस मकाम पर शैतान को बिठा के सांप जन्नत तक यानी आदम तक ले गया बहकाने के लिए, बाद में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसानों के लिए उसी मकाम पर जहर पैदा करके अबे बेवकूफ, तुम्हारे अकलों पर बिजली गिर गई है। छोटी मोटी किताबें पढ़
मियां हाजी अंसार साहब बैठे हैं, हमारे वालिद एक जो है उल्टे दिमाग के आदमी थे। आज हम लोग खाने को परेशान हैं। जितना कमाते थे आधे किताब खरीद ले आते थे। अरे हम लोग सब पैसा लेके आना चाहिए। दो लाख कमाया तो 1 लाख की किताब खरीद ली। अरे भाई किताब का गेहूं चावल खरीदते तो हम लोग खाते भी, तो किताब खरीद के ले आते थे। तो वही बातें जो वो खरीद के ले आए हैं वो मैं बता रहा हूँ। इमाम जलालुद्दीन, मैं अभी मदीने की बात बताऊं कि मदीने में एक यहूदी या ईसाई लड़की जनाब फातिमा के घर आते जाते इतना मुतासिर हुई कि मुसलमान हो गए। आप देख रहे हैं उत्तराखंड में जैसे हंगामा मचा है, आयुष वाला कौन है ना मुसलमान हो गया, हंगामा मचा है, मीडिया हुआ है एकदम। हाँ, तब वैसे ही जब वो लड़की मुसलमान हो गई तो गाँव वालों ने कहा, यानी बिरादरी वालों ने कहा कि हमारे लिए बाइसे जिल्लत है, ये लड़की इसको खत्म कर देना चाहिए। तो लोगों ने कहा कि अगर मार भी दिया जाए लड़की को तब भी खानदान के लिए बहुत बड़ा दाग हो जाएगा और बड़ी जिल्लत और रुसवाई की बात होगी। तो वो कैसे इसका खात्मा? एक बुढ़ा आदमी, बुढ़े चालाक होते हैं, सलवार पढ़िए बुढ़े चालाक होते हैं। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा कि कोई बुढ़ा जन्नत में नहीं। चालाकी करेंगे। कहा एक बुढ़े आदमी ने कहा कि भाई ऐसा प्लान बताता हूँ कि मर भी जाएगी, अरे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं। तो कहा कि क्या एक जहरीला सांप आटे के हंडिया में ले आके पहले से छोड़ दो। खाना बनाने के लिए जब ये आटा निकालने के लिए उसमें हाथ डालेगी तो उस सांप उसको डस लेगा। और मैं गांव की जबान बोलता हूँ बताने के लिए, और हल्ला हो जाएगी सांप ने काट लिया, सांप ने काट लिया। लफ्ज़ हल्ला में वो लताफत है जो शोर में नहीं है। शोर में वो लताफत नहीं जो हल्ला में है। हाँ, गांव में हल्ला होती है बहुत जोर से कि हल्ला हो गई कि कीड़ा काट लिया। गांव की जबान जानते हैं, सांप ने काट लिया। हमारी बेइज्जती और रुसवाई भी नहीं होगी और इसका काम तमाम हो जाएगा। जहाँ से सुना रहा उन्होंने लिखा है कि प्लान के मुताबिक उस आटे के उस हंडिये में सांप छोड़ दिया गया। जब ये खाना पकाने के वक्त आटा निकालने गई, पहले तो कुछ हाथ में टच हुआ, और जब टच हुआ तो सांप ही पट काट दिया। जब इतने गौर से देखा तब वो सांप बोला। इसके पास 50 मेरे पास प्रूफ है। सांप बोलते भी थे, पहले आदमी से बात करते थे जानवर, जिसका रिश्ता है हयातुल हयावान अल्लामा कमरुद्दीन दिलमेरी के देखे 800 साल पहले लिखी गई, वहां से सुना रहा हूँ। सांप खड़ा हुआ और वो बोला, अगर तुम फातिमा की कमीज न होती तो मैं तुम्हें काट लेता। ये बात वहाँ खत्म हुई। मैंने अपने कापी पर नोट लगाया। मैंने कहा कि अरे साहब तू बड़ा बेवकूफ और तेरी पूरी कौम बेवकूफ। तुमने फातिमा के कमीज को तो काटा नहीं, फातिमा के वालिद के नहीं। आप तक मेरी आवाज आप तक पहुंची नहीं। अगर तू फातिमा की कमीज न होती तो तूने फातिमा का तो इतना लिहाज किया और फातिमा के वालिद सरकारे दो आलम के दोस्त को उनकी मौजूदगी में साथ से बताया। हम ये जानते हैं कौन हकीकी दोस्त है, कौन मजाकी सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले।
یہ غلطی ہوئی. کوکب درری کے رائٹر تھے. کوکب درری قصوں کی ایک کتاب ہے، اہل سنت و جماعت کی لکھی ہوئی مشہور کتاب. اکثر مولوی اسی کا قصہ پڑھتے ہیں. 80% اس کے قصے معتبر نہیں ہیں. اسی کوکب درری میں یہ لکھا ہوا ہے کہ سانپ نے کاٹ لیا. جب امام کی عبادت میں کوئی فرق نہیں پڑا تب وہ سانپ شیطان تھا. کہا انتا زین العابدین، کہ تم حقیقت میں زین العابدین ہو. میرے والد محترم نے کہا صاحب کے کہنے پر نہیں، میں کثرت عبادت کثرت عبادت کی بنیاد پر صلوات پڑھیے محمد والے. یہ کثرت عبادت ہے، یہ کثرت عبادت ہے زین العابدین. کثرت عبادت کی بنیاد پر زین العابدین کہا جاتا تھا. نام میں نے پھر بھی بتایا کہ نام ان کا علی تھا. لقب ان کے اور بہت سارے تھے. صابر و شاکر تھا. لوگ بیمار کربلا بھی کہتے ہیں. اور پھر زین العابدین بھی تھا. اب پھر ایک سید الطاہرین. سلوات پڑھیے محمد والے. ہماری بات تو پھر وہاں پھر پلٹ کے آئیے. اللہ رب العزت نے کائنات میں کسی شے کو بغیر سردار کے نہیں بنایا. چیونٹی تک کی چھوٹی سے چھوٹی مخلوق کو اللہ رب العزت نے بغیر سردار کے نہیں. جب وادی النمل سے سلیمان پیغمبر کا لشکر گزر رہا تھا تو قرآن کہہ رہا ہے چیونٹیوں کی سردار نے اپنی چیونٹیوں سے کہا کہ تم لوگ اپنی اپنی بلوں میں گھس جاؤ. اس کا مطلب کہ اللہ رب العزت نے چیونٹیوں کو بھی بغیر کیا پھر لگ لیجیے. اللہ رب العزت نے چیونٹیوں کو بھی بغیر سردار کے نہیں چھوڑا. تو اس کا مطلب کہ چھوٹی سے چھوٹی مخلوق بھی اللہ نے بنائی تو بغیر سردار کے نہیں. ولیوں کا سردار سید الاولیاء علی ابن ابی طالب. ولیوں کا سردار سید الاولیاء، نبیوں کا سردار سید الانبیاء، عورتوں کی سردار سیدۃ النساء العالمین، جنت کے جوانوں کی سردار الحسن سیدہ شمالیہ ملالے جنت کو بھی بغیر سردار کے نہیں چھوڑا. تب بات ذرا اونچی کہہ دوں کہ جب اہل جنت کو بغیر سردار کے نہیں چھوڑا تو کیا اہل جہنم کا بھی تو کوئی نہ کوئی بتا نہیں سکتے آپ کی کون اس کا سردار ہے. یہ بھی بات ہے بھائی، کتاب پر نظر رکھنے والے ہی جان سکتے. یہ حدیث تو سب نے سنی کہ جنت کے جوانوں کے سردار اور سردار پر گفتگو ہو رہی ہے. کب آئیں گے نا تب نہ سید الصالحین کے معنی بتائیں گے. تو کہا کہ نبیوں کا سردار محمد مصطفیٰ کو بنایا، ولیوں کا سردار علی مرتضیٰ کو بنایا، جنت کی عورتوں کی سردار فاطمہ الزہرا کو بنایا، جنت کے جوانوں کا سردار. اب دیکھیے یہ داڑھی بہت بوڑھے نہیں ہیں، ہم بھی اسی میں حاجی انور صحیح ہیں بوڑھے لوگوں میں. اب یہ ہماری چچا ہو گئی. میری چچا جان سے میں کہہ رہا ہوں کہ جب جوانوں کا سردار اللہ نے بنایا تو ہم سب بوڑھوں کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ایک اپلیکیشن دینا چاہیے. اے پالنے والے، ہم بوڑھوں کا بھی تو کوئی سردار بنا دے. دیکھیے کہ ہماری اپلیکیشن منظور ہو گئی. بخاری شریف میں حدیث آ گئی. ہم بنا کے کوئی بات نہیں کرتے. اب بخاری شریف میں حدیث آ گئی. نام آپ دہرائیے گا.
دو نام ال سیدہ کہون الجنہ، دو نام لیے، جیسے پہلی حدیث میں دو نام لیے، الحسن والحسین، سیدہ شباب، پھر دو نام لیے، اب پھر کہا کہ سیدہ کہون الجنہ۔ اب یہ کہون کیا ہے؟ اب آئیے ڈکشنری اٹھائیے، اب ڈکشنری جب اٹھائی تو پتا چلا کہ دو نام تو بڑی ہستیوں کا لیا گیا، اس کے لیے بخاری شریف میں حدیث آئی کہ اور یہ بوڑھوں کے سردار ہیں۔ تب تو رتبہ بڑھ گیا بھائی، یہ تو بھائی جان کا رتبہ بڑھ گیا۔ 9 ربیع الاول کو راوڑ جی کا رتبہ بڑھ گیا۔ کہا کہ یہ سیدہ، کہا کہ یہ بوڑھو، ارے باپ رے باپ، تب میں نے کہا کہ جوانوں کے سردار ہونا یہ چھوٹی بات ہے، بوڑھوں کے سردار ہونا تو ہمارے والد تو پورا دلی جانتا ہے، پورا دنیا جانتی ہے، ایک تیز دماغ آدمی تھے۔ میں نے ابا سے پوچھا کہ حسن حسین سے رتبہ تو ان کا بلند ہو گیا، یہ تو جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، جوانوں کی سرداری اور ہے اور بوڑھوں کی سرداری اور ہے۔ تب میرے والد نے کہا کہ بیٹا بیوقوف ہو، اگر کوئی بوڑھا بھی جنت میں جائے گا تو یہ سرداری صلوات پڑھیے محمد۔ کوئی جنت میں نہیں جائے گا تب پھر سرداری کس کی کریں گے؟ تب اب وہی نتیجہ نکلا کہ جنت کے سردار یہ ہیں اور جہنم کے سردار، اس لیے کہ جنت میں صرف جوان جائیں گے، جنت میں صرف جوان اور جہنم میں صرف بوڑھے۔ سب بات ہم ہی بتائیں۔ بوڑھا جوان آدمی کیسے ہوتا ہے یہ بھی تو بتانا پڑے گا۔ بوڑھا جوان، بوڑھا کیسے ہوتا ہے، جوان کیسے؟ بہت سارے واقعات ہیں، آپ جانتے ہیں، بہت زیادہ مصائب آ گئے۔ جوان آدمی اچانک بوڑھا ہو 5-7 لڑکے جو ہے اونچی اونچی پوسٹوں پر ہو گئے، پھر سے میرے بال کھالے ہوں گے۔ بات سمجھنے ایسا میں دیکھا ہے، ان کو حقیق نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ اگر بہت زیادہ آپ اچانک مصیبت آئی، اچانک بات ہو کے بڑھاپا نظر آنے لگی، بہت خوشی اور مسرت کے زمانہ آیا تو ایسا جو ہے وہ چہرہ اچھا سے برشاش ہو جائے گا کہ جوان نظر آنے لگی۔ تو آپ کو بات سمجھ میں آئی کہ کوئی بوڑھا جنت میں نہیں جائے گا، کیونکہ جب وہ حوض کوثر پر جائے گا تو وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، علی کے ہاتھوں سے امرت جل پلایا جائے گا۔ امرت جل کیا ہے؟ وہ جو پیتا جائے گا، جوان ہوتا جائے گا، اور قرآن آواز دے رہا ہے کہ جو اہل جہنم ہوں گے انہیں پی کر مواد پلایا، کتنے جوان بھی ہوں گے۔ صلوات پڑھیے محمد والے۔ اچھی غذا کھائیے گا تو زیادہ دن تک جوانی برقرار رہے گی، اسی لیے اللہ رب العزت نے جنت میں ایسی غذاؤں کا انتظام کیا کہ کھاتے پیتے رہیے، بول و برات کی ضرورت ہی نہیں۔ ابھی نوجوان بچے کے لیے بول و برات کیا ہیں؟ ارے کھانے والا آدمی کھانے سے پہلے تو پوچھتا ہے کہ انتظام ہے کہ نہیں۔ ایسی لطیف غذا کھلائے گا اللہ
یہ ہو رہی تھی کہ نبیوں کا سردار، ولیوں کا سردار، فرشتوں کا سردار، عورتوں کا سردار، جنت کی جوانوں کی سردار، چمٹیوں کی سردار، حوروں کی سردار، اور بہت دنیا میں جتنی مخلوق، کسی کو اللہ رب العزت نے بغیر سردار کے نہیں چھوڑا. تو جب بغیر سردار کے نہیں چھوڑا تو اب آئیے آدم سے لے کر خاتم تک وہ فرشتے جن لوگوں نے آدم کے سامنے سجدہ کیا کتنے تھے وہ؟ تعداد معلوم ہے آپ کو؟ نہیں معلوم ہے. تھوڑی سی بات میں بتا دوں. مانگے قریب اور جتنے فرشتے آسمان پر تھے، قرآن کر رہا ہے سب کے سب فرشتوں نے، کل کا لفظ آیا، کل فرشتوں نے. کل کا لفظ کثرت پر بولا جاتا ہے. کل فرشتوں نے سجدہ کیا الا ابلیس. ابلیس نے جب ایک آدمی بنائی. اور کل کا لفظ یہ بتاتا ہے کہ تعداد بہت زیادہ تھی. کس کا سجدہ کیا؟ آدم کا. ایک بار بھی فرشتوں نے نہیں کہا اے ماننے والے تو نے تو اپنا سجدہ کرنے کے لیے ہمیں پیدا کیا تھا. پھر بات آ گئی بات نہ بھی. اے ماننے والے تو نے تو سجدہ اپنے لیے مخصوص رکھا اور آج ایسا نازک وقت آیا کہ اب تو ہی کہہ رہا ہے کہ آدم کا سجدہ کرو. فرشتوں نے اعتراض نہیں کیا. جیسے ہی اللہ کا آڈر آیا سارے فرشتے سجدے میں چلے گئے. اس لیے کہ فرشتے جانتے تھے اللہ اور اللہ کے رسول کے آدم کے ماننے کا نام ہی عبادت. ابھی ابا والی بات بتا دیتا ہوں، خدا کی قسم 1-1 لاکھ سے زیادہ قیمتی ہے. آدم کے ماننے کا نام کیا ہے؟ آج آپ چلے گئے یہاں سے بمبئی فلائٹ سے، اور آپ نے کہا کہ یار فلائٹ سے گیا ہوں 2.5 گھنٹے میں پہنچ گیا، میں روزہ کائے توڑوں. روزہ اللہ نے کہا کہ دیکھو جب تم سفر کرو گے اور 22 کلومیٹر سے زیادہ کا سفر ہو جائے گا تو تم روزہ توڑ دینا. میرے میں نے ابا سے کہا کہ ابا جوان آدمی ہوں، ابھی غازی پور مسجد پڑھ کے چلا آؤں گا، میری صحت پر کوئی اثر پڑنے والا نہیں ہے. کیا 22 کلومیٹر اور کیا 40 کلومیٹر؟ ابا نے کہا بیٹا 22 کلومیٹر کی نہیں ہے، آدم کے ماننے کا نام عبادت ہے. اللہ نے کہا جمے رہو تو جمنا عبادت، بھاگ گئے تو گناہ. صلوات پڑھیے محمد والے. مانے نا آدم کے ماننے کا نام عبادت ہے. تب وہ بات کہہ رہا تھا میں، سید الملائکہ جبریل، اللہ رب العزت نے جبریل کو سید الملائکہ بنا دیا. ہمارے نبی سرکار دو عالم کو سید الانبیاء بنا دیا. ہمارے امام مولا کائنات کو سید الاولیاء بنا دیا. جناب فاطمہ الزہرا صدیقہ طاہرہ مطہرہ عذرا بطول صدیقہ کو اللہ رب العزت نے کائنات کی عورتوں کی سردار بنا دیا. حسن اور حسین کو جنت کی. تب سب لوگ جاگے. اے پالنے والے فرشتوں کو بغیر سردار کے نہیں چھوڑا، انبیاء کو بغیر سردار کے نہیں چھوڑا، اوصیاء کو بغیر سردار کے نہیں چھوڑا، جنت کے لوگوں کو بغیر سردار کے نہیں چھوڑا، جانوروں تک کو بغیر سردار کے نہیں چھوڑا، چمٹیوں کو بغیر سردار کے نہیں چھوڑا، چیلوں کو بغیر سردار کے نہیں چھوڑا، فرشتوں کو بغیر سردار کے نہیں چھوڑا، حوروں کو بغیر سردار کو نہیں چھوڑا. کیا ہم ساجدین کو بغیر سردار ہی کا رہنے دے گا؟ آواز قدرت آئی، امامت کو چوتھی منزل پر آنے دو.
हम चौथे को सैयदुल साजिदीन। अब आइए लफ्ज़ बोलिए, अंबिया की जमात। अब खुदा सुनिए, अंबिया की जमात, साजिदीन, इमाम ज़ैनुल आबिदीन, सैयदुल साजिदीन। अंबिया 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 तुम क्या बता रहा हूँ अभी? अंबिया, साजिदीन, इमाम ज़ैनुल आबिदीन, सैयदुल साजिदीन, औसिया, साजिदीन, इमाम ज़ैनुल आबिदीन, सैयदुल साजिदीन, फरिश्तों की जमात, साजिदीन, इमाम ज़ैनुल आबिदीन, सैयदुल साजिदीन। यही तो राज था। अगर ये सरकार न होते तो आसमान के रहने वाले इनके घर झूला सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले। कितने रूखा खुदा जो कमाला। इमामत की मंजिल को नहीं, मैं तो ऊपर उनके अलकाबात और खिताबात की रोशनी में गुफ्तगू कर रहा था। और वो बात भी क्लियर मैंने कर दी कि सांप काट नहीं सकता था, आए तकदीर का बंधन था। जो ताहरकुम तत्हीरा, अगर वो शैतान था तो शैतान नीच है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पहले ही अपना इरादा जाहिर कर दिया कि आले बैत अतहार तकलीफ से जा नहीं सकता। अब बच्चों के दिमाग में आया होगा कि आले बैत अतहार तो सिर्फ वही हैं जो चादरे के संग जो चादरे के सामने हैं, वही तो आले बैत हैं। अरे ये राज आप उसी हदीस के सामने बताया गया। जब फरिश्तों ने पूछा कि चादर के नीचे क्यों, तब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अहले बैत की वजाहत की। हम फातिमा तो अबूहा व बालुहा, अब बनुहा के माने समझिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत से बताना चाह, हम फातिमा तो फातिमा हैं, उनके बाप हैं, फातिमा हैं, उनके फातिमा हैं, उनकी औलादें। ये औलाद कह के बता दिया कि अगर गैबत के पर्दे पे भी है तो वो भी है। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले। सही पर सजा दिया जो है नाजिल बलागा की तरह मुकम्मल नाजिल बलागा है। सही पे सजा दिया जो पढ़ेगा इंसान बात बात हो जाएगा, ईमान ताज़ा हो जाएगा। नबी बातें ईमान ताज़ा की ऐसे ऐसे राज खोल दिए कि कोई इंसान को समझ नहीं सकता। माता जब जाते से पूछा गया कि हमारी दुआएं कबूल क्यों नहीं, कौन बता सकता है ये बात? इतनी टेढ़ी बात कौन बता सकता है? कि हमारी दुआएं कबूल क्यों नहीं? इमाम सज्जाद ने फरमाया कि तुम्हारी गुनाहें अल्लाह और तुम्हारे दरमियान पर्दा है। पर्दा है, एक लेयर है, गुनाहों की एक लेयर बनी हुई है। उस लेयर से ऊपर आपकी दुआ जाती ही नहीं। पहले गुनाहों की लेयर को नोट के फेंको, जब दुआ अल्लाह तक जाएगी तब बहुत फरमा रहे हैं इमाम सज्जाद ने। और फतातो बलागत का तो ये आलम था, फतातो बलागत का तो ये आलम था कि यजीद के दरबार में थे और जब यजीदी मुकर्रिर तकरीर कर रहा था, यजीदी मुकर्रिर तकरीर कर रहा था, वो तमाम फर्जी तारीफात का पुल बांध रहा था। तो जब वो तकरीर कर चुका तो इमाम सज्जाद ने फरमाया यजीद से मुखातब होकर के
कि क्या इजाजत है मैं भी इस लकड़ी पर जाके कुछ बोलूं? अजीब बात कह दी भाई, अजीब बात कह दी। अगर मैं पूछूं कि अनवर भाई क्या मैं इस लकड़ी पर चढ़ जाऊं, कहा क्या आजमगढ़ से कौन मेरे को बुला लिया? इतना आदिमुशान मेंबर जिस पर बड़े बड़े मुफ्ती और मौलवी बधाई ने मौला बयान करके गए, ये लकड़ी कर रहे हैं। इमाम सज्जाद ने यजीद से पूछा क्या इजाजत है मैं भी इस लकड़ी पर जाकर के? यजीद ने कहा कि ना ना ना, लकड़ी पर जाने की इजाजत आपको नहीं है। तो दरबारिया ने कहा अरे सरदार, ये बीमार, हाथों में हथकड़िया, गले में काजार, तो इसको बोलने के यजीद ने बड़े दरबार में कह दिया कि तुम नहीं जानते जिहाद रसूल के घराने के फर्ज हैं, इनने इनकी भुट्ठी में पिलाया। इल्म तो हाँ इनकी भुट्ठी में पिलाया गया। जब ये बोलने लगेंगे तो सारा पर्दा खोल के रख देंगे। अरे कहा कि नहीं, कैसी बात कर रहे हैं, भूखा प्यासा हिला जा रहा है, कापा जा रहा है, पतला दुबला आदमी। कहा पतला दुबले होने पर तकरीर का दारोमदार नहीं है, उसकी नीयत पर पढ़िए मोहम्मद वाले। कहाँ की बात कहाँ जोड़ दी मैंने? बड़ी कहने सुनने पर तो लकड़ी पर जाने की इजाजत मिली, और जब लकड़ी पर पहुंचे तो ऐसी लकड़ी लगा दी, सब जला दिया। यजीदी तक की लकड़ियां हिले, मगर इमाम सज्जाद ने लकड़ी कह के ये बताना चाहा कि जब तक मिंबर से मेरे जब तक सरकार न हो, लकड़ी तो हो सकती है और जब मेरे अंदाजे बयान को जरा देखिएगा, ऐसी कलई खोलूंगा। हम सलाह करते हैं हमारी अच्छी अपनी बुद्धि के मुताबिक। आधी बात मौलवी बताता है, आधी उसको समझ ही में नहीं आती, आधी समझ में नहीं आती, आधी बता देता है। वो भी जितना गूगल बताता है उतना ही वो बताता है। बात पढ़िए मोहम्मद वाले। सज्जाद बोलने लगे, तब ये हुआ जब इनको रोका कैसे जाए? तो लोग कहते हैं कि यजीद ने मुअज्जिन से कहा कि अजान दो। मुअज्जिन गया गुलदस्ता अजान पर, उसने कहा कि अल्लाह अकबर। इमाम ने तकरीर रोक दी। क्या इमाम ने? और हमारे गांव में क्या होता है कि जब हम मस्जिद पढ़ते रहते हैं, अजान होने लगती है तो लोग कहते हैं कि मौलवी साहब रुक जाइए, अजान हो रही है। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले। जहाँ जहाँ अपराध पॉइंट नोट कीजिए। तो क्या कहा? बच्चे ने आवाज दी कि मौलवी साहब रोक दीजिए, तकबीर अजान हो रही है। हम भी बड़े जोश में थे, अब रुके नहीं। बाद में कमेंट हुआ चले इमाम अजान हो रही थी, जब उन्होंने तकबीर रोक दी थी। आई मौलवी साहब ने अजान हुई तो तकबीर रोकी नहीं। हमने कहा बेवकूफ, तुमको ये सिर्फ पता है कि इमाम ज़ैनुल ने तकरीर रोकी कब, और ये पता नहीं फिर चालू कब की। सलमान पढ़िए मोहम्मद वाले। रोकने को तो सब बता के चले गए, ये किसी ने नहीं बताया कि फिर चालू कब हुई तकरीर। वो मैं बता रहा हूँ, जब मुअज्जिन ने कहा अल्लाहु अकबर तो इमाम खामोश। जब मुअज्जिन ने कहा अल्लाहु अकबर, इमाम की तकरीर रुकी रही। जब मुअज्जिन ने कहा अल्लाहु अकबर, इमाम की तकरीर रुकी रही। जब मुअज्जिन ने कहा अल्लाहु अकबर, इमाम की तकरीर। जब मुअज्जिन ने कहा अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, इमाम की तकरीर चालू हो गई। इमाम ज़ैनुल ने बताया, जब खुदा का नाम लिया जाए तो चुप हो जाओ।
अल्लाह अकबर कहता रहा, तब तक इमाम सज्जाद की तकरीर रुकी रही। जब उसने कहा अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूल अल्लाह, तब सज्जाद ने तकरीर चालू कर दी। किसी ने कहा नहीं कि सरकार आपने नमाज की अजान की बेहुरमती कर दी, अभी अजान हो ही रही थी, आपने तकरीर चालू कर दी। अगर कोई पूछता तो इमाम जवाब देते, क्या तुमने कोई कुरान नहीं पढ़ा? इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलैहि। जब मेरे जद का नाम आए तो बोलने लगो, सलावत पढ़िए भैया। घड़ी तो हम देखे नहीं, आप देखते हुए तो पढ़ने में भूल जाते हैं। लेकिन पढ़ने के दरमियान हमको मजलिसिया बनाना भी रहता है, बोलना भी रहता है। दोनों का मुँह एक साथ चालू रहता है। बड़े भटक जाता है कि कितने बजे हम बैठे थे। हमारी जिस्म की थकावट बता रही है कि 1 घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया होगा। ये 1 घंटा कोई ये भी अल्लाह रब्बुल इज्जत का फज़्ल करम है कि उस फर्श पर बैठे हुए हैं, उस फर्श पर बैठे हुए हैं। जब ये लोग इसके फर्श पर बैठे हुए हैं, जब ये लोग बोलते थे तो कोई मजमे से उठ के जाता नहीं था। इसीलिए ये लोग इत्मीनान से ईद की नमाज पढ़ाकर तब ईद का खुतबा देते थे। अबे कहाँ पहले ईद की नमाज पढ़ाते थे, अब पूरा मजमा रुका रहता था तकरीर सुनने के लिए, फिर ये ईद का खुतबा देते थे। मगर इनके बाद और इनके पहले जो लोग मसलन पर आए, जब उन्होंने ईद की नमाज पढ़ाई और खुतबा देना चाहा तो मजमा भाग गया। तो इन्होंने रूल चेंज कर दिया, कहा हम पहले तकरीर करेंगे बाद में नमाज, पहले हम खुतबा देंगे। अब आप देखिए इनका पहले खुतबा होता है, बाद में नमाज। हमारे वहाँ पहले नमाज होती है। तब मैंने कहा तुम्हारी तकरीर में इतना जा नहीं रही कि मजमा रुका रहे। ये तो ऐसा घराना था कि ऊंट की कजाओं पर बैठकर शाम के रास्ते में ऐसा खुतबा दिया कि छुरी में गिर जाती। ऊँटों ने अपनी आवाजें रोक रखी थी। सज्जाद के खुतबों ने शाम और कूफा और वहाँ के दरबारों में हाहाकार मचा रखी। इमाम सैयदुल साजिदीन इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम का ताबूत बरामद किया जाए। अभी आपके कागजों पर इमाम ज़ैनुल आबिदीन का ताबूत देख रहे हैं। ये ताबूत का उठाना बनाना सभी बना के ये इस बात का सबूत है कि हम अपने अमल से ये जाहिर करना चाहते हैं कि आका हम तो करबला में नहीं थे, मगर हम आपका ताबूत उठा करके ये बताना चाहते हैं आका अगर हम करबला में होते तो आपके बुजुर्गवार का जनाजा बेगोरों का पन्ना रहता। हम आपके बुजुर्गवार का भी ताबूत उठाते और आपकी शहादत के बाद भी आपके ताबूत बनाते। इमाम सैयदुल ताजीर पर कितने मसाइल पड़े और कितने मसाइल पड़े तीनों पर पड़ जाते हैं। दिन सदे तारीख में तब्दील हो जाती। अरे मिनहाल ने खाली यही तो पूछा था, मिनहाल ने यही तो सिर्फ पूछा था। बात आगे बढ़ गई तो यही कि आका कब तक रोइएगा। कितना किस कदर रोते थे। वधू के लिए जब पानी आता था चीखें निकल जाती थी, आंसू की कतार दर कतार। भाई आंखों के सामने जब पानी आता था इमाम आली मकाम की प्यास किया था। वधू के लिए पानी लाया गया,
कल मेरा बाबा करबला के मैदान में वक्त ज़बा आवाज दे रहा था, ए शिमला अगर तुझे ज़बा ही करना है तो मुझे थोड़ा सा पानी पिला दे। इमाम मुसलसल अपने बुजुर्गवार की शहादत और अपने फुफियों और बहनों के साथ होने वाले मसाइब व आलाम को याद करके अश्रफानी करते रहते थे। इमरान ने पूछा, आका आप कब तक रोइएगा? इमाम सज्जाद से इमरान ने कहा था, शहादत तो आपके घराने की मीरास है। जिगर टुकड़े टुकड़े हो गया। ऐसा जवाब सज्जाद ने दिया, इमरान तुमने इंसाफ नहीं किया, शहादत तो हमारे घराने की मीरास है। क्या हमारे घराने की ये भी मीरास है कि हमारे घर की औरतें अरे बेपरता मजमे आम में खिलाई जाए और एक मुनादी निदा दे, तमाशा देखने वालों, अरे आओ तमाशा देखो, ये नबी की नवाजिया और अली की बेटियां मजमे आम में लाई जाए। जज़ाकुमुल्लाह खैरुल जज़ा। अजीब कैफियत थी, अजीब मंजर था, हर तरफ भूत हालत था। इमाम आले मकाम का सर नौके नेजा पर बुलंद हो चुका था। लईन खैमे में घुस गए थे, खैमे जल रहे थे। हमीद इब्न मुस्लिम का बयान है कि मैंने देखा कि एक औरत से खैमे के इर्द चलाया। हमीद का बयान है कि मैंने सोचा कि इस औरत का कोई कीमती सामान इस खैमे के अंदर जल रहा है। हमीद कहता है कि मैंने थोड़ी देर के बाद देखा कि वो औरत जलते हुए खैमे में दाखिल हो गई और फिर फौरन जलते हुए खैमे से अपने कंधे पे एक लाश उठा करके जलते हुए खैमे से बाहर निकली। हमीद करीब खैमा आया, फिजा से दरियाफ्त किया, फिजा ये कौन औरत थी जो जलते हुए खैमे में दाखिल हुई थी और ये किसका लाशा था? अरे जो जलते हुए खैमे से निकला, फिजा ने कहा कि अरे ये कोई मामूली औरत नहीं, अरे ये अली की बेटी जनाब ज़ैनब मकान थी जो जलते हुए खैमे में दाखिल, और जिसे तुम लाशा समझ रहे हो, अरे ये लाशा नहीं, अरे ये वक्त का बीमार इमाम था। तो गंज के आलम में और जलते हुए खैमे में ज़ैनब ने सैयदे सज्जाद को जलाया, ए बेटा सैयदे सज्जाद, अरे घर से आकर खोलो, तुम इमाम वक्त हो, बताओ हम खैमे में जलकर जान दे दे या जलते हुए खैमे से बाहर निकले। इमाम सज्जाद ने कहा, ये फुफी अम्मा, अरे जान का बचाना वाजिब है। जज़ाकुमुल्लाह खैरुल जज़ा। वो इमाम सज्जाद बाप की शहादत से पहले जिन पर बीमारियां और गशी तारी थी, अब बाप की शहादत के बाद अब इमामत की जिम्मेदारी इमाम सैयद सज्जाद के हाथों में आ गई। अब इमाम सैयद सज्जाद अरे सब्र का पहाड़ बने हुए थे, खैमे बने हुए थे, खैमे जलाए जा चुके, सकीना के गोशवारे छीने जा चुके, बहनों के सरों से चादरें लूटी जा चुकी, सैयद सज्जाद के हाथों में हथकड़ियां, अरे पहाड़ों में बेड़िया, गले में कारदार को, अरे लुटा हुआ काफिला करबला से कूफा और कूफा से शाम, जब कभी चलते चलते इमाम का सर अरे जिस मैदान पर था, जब वो कूली के हाथ से टूट कर गिर जाता था तो शिमर मलून कूली के पास नहीं, बीमार इमाम के पास आता था। ए सैयद सज्जाद, अरे बताओ तुम्हारे बाबा का सर आगे क्यों नहीं बढ़ता? सज्जाद शिमर के ताबियाने को देखकर लड़ जाते थे और शिमर मलून ताबियाने को हवा में लहराता था और इमाम के पुश्ते मुबारक पर मार देता था। इमाम लड़ जाते थे और हाथों को जोड़ करके अर्ज करते थे, बाबा अरे अब ताबियाना खाने की ताकत नहीं, आपका सर आगे को नहीं बढ़ता।
کٹے ہوئے سر سے آواز آتی تھی، اے بیٹا سید سجاد، ارے میں آگے کیسے بڑھوں، میرے سینے پر تو نے